کراچی یونیورسٹی میں دھماکہ، 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد ہلاک۔ تحریک انصاف کا ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج، اور جانیے گا مہنگے ڈیزائنر کپڑوں کو کم قیمت میں کیسے لیا جا سکتا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں وین میں ہونے والے ایک دھماکے میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 افراد ہی زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق گاڑی ہاسٹل سے انسٹیٹیوٹ کی جانب آ رہی تھی کہ داخلی راستے پر گاڑی کے دائیں جانب دھماکہ ہوا۔ جائے حادثہ کے دورے کے بعد کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ اس دھماکے میں 4 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ زخمی ہونے والے 4 افراد میں بھی ایک غیر ملکی شامل ہے۔ ایک وین میں جو کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز تھے اس میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس کی نوعیت جو دھماکے کی ہے وہ ہمارے یہاں پہ BD یونٹ اس کو ڈٹرمن کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں رپورٹ دے دے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا نیچر آف یہ دھماکہ ہے۔ اس میں اب تک کی جو اطلاع ہے اس میں 4 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس میں 4 بندے زخمی ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے یہاں سے ٹرانسپورٹ کیا ہے اور مختلف ہاسپٹلس میں ان کا علاج ہو رہا ہے جو زخمی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یونیورسٹی میں وہ ٹیچرز تھے، اور یہ 4 ٹوٹل تھے، اس میں 3 فارنرز ہیں اور 1 پاکستانی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وین میں دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی سے دھماکے سے متعلق تفصیلی رپورٹ کرنے کے احکامات بھی سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر آج احتجاج کیا ہے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے مبینہ جانبدارانہ رویے کی مذمت بھی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کروا کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے۔ چونکہ یہ حکومت اخلاقی جواز نہیں رکھتی، یہ ایک امپورٹڈ کرپٹ حکومت ہے، اور جس طرح سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نام 3000 نام ECL سے لکھائے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ کوٹ لکھپت کی جیل کے دروازے بھی کھول دیں، اور ہم یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں، اور اس وقت پاکستان کی قوم جس طرح شیخ صاحب نے کہا الیکشن سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ انشاءاللہ الیکشن۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے ذاتی خرچے پر سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے وفد میں کل 13 افراد شامل ہیں اور کوئی صحافی سرکاری خرچے پر سعودی عرب نہیں جا رہا۔ سعودی عرب کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وہ تمام ذاتی خرچ کے اوپر، ان کا آفیشیل جو ڈیلیگیشن ہے وہ 13 لوگوں کے اوپر مبنی ہے، یہاں تک کہ ایلائز بھی جو پارٹیز ہیں وہ تمام اپنے ذاتی خرچ پر جا رہی ہیں۔ جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں وہ تمام لوگ اپنے ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں۔ اس بات کو بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہوں کہ کوئی صحافی سرکاری خرچے کے اوپر سعودی عربیہ کے وزٹ پر نہیں جا رہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک اور مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے درمیان تقریباً 44 ارب ڈالرز کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے بعد مسک ٹویٹر کے مالک بن گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانیے ساز سہیل سے۔ ایلون مسک نے ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں مزید کہا کہ آزادی تقریر ایک فعال جمہوریت کی بنیاد ہے اور ٹویٹر ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جہاں مستقبل کے اہم معاملات پر بحث کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے ساتھ معاہدے کے بعد ایلون مسک ٹویٹر کے واحد شیئر ہولڈر بن گئے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں اب تک کی کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کو خریدنے کا سب سے بڑا سودا ہے۔ معاہدے کے مطابق ایلون مسک ٹویٹر کی خریداری کے لیے $54.20 فی شیئر نقد رقم ادا کریں گے۔ عید کی آمد کے ساتھ ہی مارکیٹ میں ڈیزائنر یا برانڈڈ کپڑوں کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ تاہم BBC کی نمائندہ طرح اصغر نے لاہور میں ایسی دکانیں ڈھونڈیں جو ڈیزائنر کلوتھ کی ہو بہو نقل انتہائی کم قیمت پر بنانے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ایسے ہی ایک کاریگر سہیل نذیر کا کہنا ہے ٹاپ کے ڈیزائنر جو اس ٹائم پہ بہت ٹاپ کے آپ کے ڈیزائنر ہیں، وہ سارا کا سارا فیبرک ہم سے اٹھا کے جا رہے ہیں اور انہی کے اندر ہلکی پھلکی اپنی سیٹنگ کر کے تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کر کے اس کو بنا کے بیچی جا رہے ہیں، اور پھر کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہی پکچر لے کر آتا ہے، تو پھر ہم دکھاتے ہیں جی یہ دیکھ لیں یہ وہی فیبرک ہے، وہی چیز ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے، جبکہ وہ چیز وہاں لاکھوں روپے میں پڑی ہوتی ہے اور یہی چیز یہاں پہ ہزاروں روپے کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ لیبر وہی سیم ہوتی ہے جو کبھی ہمارے پاس بیٹھی ہوتی ہے، کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھی ہوتی ہے، کام آپ کا سیم آپ کا ہوتا ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन में हुकाम ने कोविड टेस्ट बढ़ाने की सिफारिश और बाज़ इलाकों में जारी लॉकडाउन के बावजूद मौजूदा कोविड की वबा पर कंट्रोल करने का दावा किया है। मज़ीद तफसील सुनिए फरहत जावेद से। चीन की जानिब से कोविड की नई लहर पर काबू पाने के दावे के बावजूद दारुल-हुकूमत बीजिंग की 21 मिलियन आबादी के लिए हुकाम ने कोविड की टेस्टिंग बढ़ाने का अमल शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल हुकाम की जानिब से कुछ गलियों को लॉकडाउन भी किया गया है। खुराक फराहम करने वाले बुनियादी ज़रूरियात के अपने ज़ख़ीरे में 5 गुना तक इजाफा कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीन का शहर शंघाई कोविड के फैलाव के बायस तकरीबन 1 माह से सख्त लॉकडाउन में है, जहाँ मंगल को 52 अमवात और 16,000 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट का बेंच 2 मरतबा टूट गया। तफसील उमर दराज से। गुज़िश्ता 12 अप्रैल को आग लगने के इस वाक़े में कमसिन बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हो गए थे और दर्जनों मकानात राख हो गए थे, लेकिन बर वक्त कोई इमदाद नहीं की जा सकी थी। अदालत ने दादू के एक वकील पीर गुलाम मोहम्मद की दरख्वास्त पर रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा महकमा एंटी करप्शन को ज़िले में बल्दियाती इदारों को मिलने वाले फ़ंड की तहकीकात करने का भी हुक्म दिया है। ये खबर आपने सुनी अली हसन की। और अब आपको बताते हैं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट का बेंच 2 मरतबा फिर टूट गया। तफसील के साथ उमर दराज। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में उनके पासपोर्ट की वापसी के हवाले से समाअत मंगल के रोज शुरू होना थी, ताहम समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच के एक मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस को सुनने से मुआजरत कर ली। इसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तरफ से दूसरा बेंच तश्कील दिया गया, ताहम उसके भी एक जज जस्टिस असजद जावेद घर्राल ने भी केस की समाअत से मुआजरत कर ली। इसके बाद केस की फाइल वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई है, जो इस पर नया बेंच तश्कील देंगे। मरियम नवाज ने उम्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त दे रखी है। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। चैंपियंस लीग में आज मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड की टीमें सेमीफाइनल के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। ये मैच मैनचेस्टर सिटी के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि इस सेमीफाइनल का दूसरा मैच रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में 4 मई को होगा। मैनचेस्टर सिटी की टीम इस वक्त इंग्लिश प्रीमियर लीग की दिफाई चैंपियन है और वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर भी पहले नंबर पर है, जबकि रियल मैड्रिड इस वक्त ला लीगा के पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त है। रियल मैड्रिड की टीम 13 मरतबा यूरोपियन चैंपियन बन चुकी है। आखिरी मरतबा वो 2018 में चैंपियन बनी थी, जब फाइनल में उसने लिवरपूल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया था। मैनचेस्टर सिटी गुज़िश्ता साल पहली मरतबा फाइनल में पहुंची थी, जहां उसे चेल्सी ने 1 गोल से शिकस्त दी थी। चैंपियंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल में कल लिवरपूल की टीम वियारियल का सामना करेगी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान और साबिक डायरेक्टर क्रिकेट ग्रैम स्मिथ को नस्ली तासुब के इल्जामात से बरी कर दिया गया है। उन पर सियाह फाम खिलाड़ियों के सिलेक्शन के मामले में जानिबदारी बरतने के इल्जामात थे। जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ग्रैम स्मिथ के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तानी हॉकी टीम दौरा यूरोप में अपना पहला मैच आज हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। यूएस ओपन चैंपियन एमा राडोकानो ने एक मरतबा फिर अपना कोच तब्दील कर दिया है। मौजूदा कोच टॉर्बन बेल्ट्स को अलग कर दिया गया है। वो सिर्फ 5 माह राडोकानो के कोच रहे। इससे पहले वो नाइजल सेयर्स और एंड्रियो रिचर्डसन को भी अलग कर चुकी हैं। हालांकि जब वो यूएस ओपन जीती थी उस वक्त रिचर्डसन ही उनके कोच थे। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में इंग्लैंड के जैक लिजोस्की ने ऑस्ट्रेलिया के नील रॉबर्टसन को 12 के मुकाबले में 13 फ्रेम से शिकस्त दे दी। हालांकि नील रॉबर्टसन ने 21वें फ्रेम में 147 का ब्रेक भी खेला था। जूड ट्रम्प ने एंथोनी मैकगिल को 11 के मुकाबले में 13 फ्रेम से हरा दिया। और मौसम का हाल आजम खान से। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई की है, जिसके मुताबिक बलाई और वस्ती सिंध, वस्ती और जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। ये BBC उर्दू सर्विस है। कराची यूनिवर्सिटी में